بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، مضمون نگاری۔ آج کے لیکچر میں آپ کو میں اس کا تعارف، اصطلاحی معنی، مضمون نگاری کا آغاز، 20ویں صدی کے مضمون نگار، اقسام، عمدہ مضمون نگاری کا طریقہ کار، مضمون کی حیت اور اہم موضوعات کے بارے میں بتاؤں گی۔ تعارف: مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کسی چیز کا خلاصہ۔ مضمون نگاری انگریزی زبان کا لفظ ایسے کا اردو مترادف ہے۔ خود انگریزی زبان میں یہ لفظ فرانسیسی سے آیا ہے۔ اصطلاحی معنی: اصطلاحی طور پر ہر وہ تحریر مضمون کہلاتی ہے جس میں کسی نے ایک متعین یا مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، احساسات کا اظہار ادبی انداز میں کیا ہو۔ مضمون نگاری کا آغاز: اردو میں سر سید نے مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق نے مضمون نویسی کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید نے اپنے مضامین کے ذریعے سادہ نویسی کی روایت قائم کی اور مولوی چراغ علی، محسن الملک، نذیر احمد، حالی اور شبلی کی خدمات سے فائدہ اٹھایا اور اس بات کو ذہنوں سے دور کیا کہ اردو زبان میں سنجیدہ مضامین بیان کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ سر سید نے زندگی کے مختلف موضوعات پر علمی اور ادبی مضامین تحریر کیے۔ تحقیقی اور تنقیدی مضامین کے ساتھ سائنس، معیشت، معاشرت، تہذیب و تمدن کو موضوع بنا کر بھی مضامین لکھے گئے۔ 20ویں صدی کے ربع اول میں جن مضمون نگاروں کے نام ملتے ہیں، دراصل وہ 19ویں صدی کے ربع آخر کے مضمون نگار ہیں۔ یہ مضامین عمرانی، جمالیاتی، تاثراتی، تقابلی، نفسیاتی، سوانحی، تشریحی، تاریخی اور تحقیقی موضوعات پر مشتمل ہے۔ انہی مضمون نگاروں کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج مغربی علوم و فنون کو اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔ اردو مضمون نگاروں نے اردو کا دامن بے حد وسیع کیا، چنانچہ سائنس سمیت بہت سے علوم کی اصطلاحات اور تراکیب اردو میں منتقل ہو چکی ہیں۔ مضمون کی اقسام کے حوالے سے بات کریں تو مضمون علمی، سوانحی، تاریخی، ادبی، فلسفیانہ، تنقیدی اور سائنسی نوعیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم انداز کی بات کرتے ہیں تو کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دلیل والا مضمون یا تحقیقی مضمون بھی کہہ سکتے ہیں۔ تحقیقاتی مواد، اعداد و شمار اور مضمون نگار کی ذاتی رائے پر مشتمل ہوگا۔ بڑے پیمانے پر کی گئی تحقیقات پر مشتمل اس مضمون کی زبان سیدھی سادی زبان ہوتی ہے۔ وضاحتی مضمون: وضاحتی مضمون میں کسی موضوع پر وضاحت کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ وضاحتی مضمون کا مقصد کسی موضوع پر رائے بنائے بغیر اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص شعبے میں مضمون نگار کی مہارت کا اظہار ہوتا ہے۔ موازنہ اور تضاد مضمون دو پہلوؤں پر بحث کرتا ہے۔ مماثلت اور فرق کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اس مضمون میں ایک پیراگراف مماثلت اور ایک پیراگراف اختلاف پر بحث کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ وجہ اور اثر مضمون میں بتایا جاتا ہے کہ چیزیں اس طرح کیوں ہیں اور وہ کیسے وقوع پذیر ہوئیں اور آگے کیا ہوگا۔ اس قسم کا مضمون لکھتے وقت واقعات کے دو مجموعوں کے درمیان ایک منطقی تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ بیانیہ مضمون ایک کہانی بتاتا ہے اور عمومی طور پر ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ مضمون باہمی تجربے کو پھیلانے کے لیے رقم کیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں مختلف قسم کے چیلنجز کی کھوج لگانے میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ وضاحتی مضمون ایک مختصر قسم کا مضمون ہوتا ہے اور عام طور پر ایک صفحے کو پر محیط ہوتا ہے، جہاں ادب، کتاب، ناول، افسانہ، ڈرامہ یا شاعری کی وضاحت کی جاتی ہے۔ جبکہ تفصیلی مضمون اس میں کسی بھی موضوع پر حتی المقدور تمام تفصیلات لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان تفصیلات کا مختلف پیراگرافوں میں ایک مضبوط انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ بحثی مضمون میں مضمون نگار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ موضوع کے دو مقامات، پہلو اور زاویوں سے آگاہ ہے۔ مضمون کے حصے تین ہیں: تمہید، تفسیر مضمون اور خاتمہ۔ تمہید یہ مضمون کا ابتدائی حصہ ہے۔ ایک اچھی تمہید کے لیے ضروری ہے کہ قاری مختصر مضمون کے ابتدائی جملوں کو پڑھ کر ان میں ایسی کشش محسوس کرے کہ پورا مضمون پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ اگر مضمون کا پہلا تاثر ہی اچھا نہ ہوگا تو اس میں قاری کی دلچسپی کبھی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ نفس مضمون یہ حصہ مضمون کی روح اور اس کا جوہر ہے۔ اس میں مضمون سے متعلقہ مواد کو نہایت عمدہ ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں موضوع کے حق اور مخالفت میں تمام دلائل کو پیش کر کے مضمون نگار اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اس حصے میں کسی قسم کے ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مضمون کے اس حصے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں موضوع سے متعلق ضروری معلومات، دلائل کو بغیر تکرار کے اس طرح پیش کر دیا جائے کہ تشنگی کا احساس باقی نہ رہے اور مصنف کا نقطہ نظر واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ خارج از موضوع اور غیر ضروری مباحث کو مضمون میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اچھی تقریر وہی ہوتی ہے جو موضوع کے مطابق ہو۔ خاتمہ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس میں دوسرے حصے میں پیش کیے گئے مباحث کا لب لباب پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون کا خاتمہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اس میں نفس مضمون کا پورا جوہر اور عطر کشید ہو کر چند جملوں میں سمیٹا جائے۔
खात्मे में मजमून में पेश की गई तमाम बातों का जमाली जायजा तलखीस की सूरत में पेश किया जाना चाहिए ताकि कोई अहम नुकता गैर वाज़ेह ना रह जाए। उम्दा मजमून निगारी का तरीका। तहरीर पैराग्राफ पर मबनी और हर पैरा में अलग अलग नुकात पर बहस की जाए। अल्फाज की बजाय ख्यालात को तरजीह दें। बाज़ों का गैर ज़रूरी अल्फाज या बिला वजह अंग्रेजी ज़ुबान का उर्दू में मजमून लिखते वक्त इस्तेमाल मुनासिब नहीं लगता। तहरीर इस कदर भी मुख्तसर ना हो कि मतलब वाज़ेह ना हो सके और न ही इस कदर तवील हो कि पढ़ने वाला कारी बोरियत का शिकार हो जाए। मजमून की हैयत। सबसे पहले नंबर पे आप उन्वान लिखिए। जली उन्वान यानी नुमाया होना चाहिए। फिर तमहीद का पैराग्राफ होना चाहिए। अलग अलग पैराग्राफ्स में तमाम मौज़ूआत को लिखें। ज़ैली उन्वानात भी होते हैं। फिर मरबूत अंदाज़े तहरीर रब्त होना चाहिए। पहले पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ रब्त होना भी ज़रूरी है। फिर दलाइल भी साथ साथ दिए जाए और नतीजा भी अखज़ किया जाए और तवाज़ुन और तनासुब का ख़ास ख्याल रखा जाए। सर सैयद अहमद खान ने मजमून निगारी के लिए 3 शर्तों को ज़रूरी करार दिया है। नंबर 1, मजमून का पैराया बयान सादा हो, पेचीदा पुरतकल्लुफ़ असलूब मजमून का ऐब है। मजमून की दूसरी शर्त यह है कि जो ख्यालात और जो बातें इस पर पेश की जाएं इनमें दिलकशी हो। सिर्फ अल्फाज और अंदाजे बयां का दिलकश होना मजमून के लिए काफ़ी नहीं। तीसरी और आखिरी शर्त अच्छे मजमून के लिए ये है कि मजमून निगार के दिल में जो बात हो पढ़ने वालों तक पहुँचे। इससे मुराद ये है कि मजमून में जो ख्यालात पेश किए जाएं वो इस तरह मरबूत हों जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ एक दूसरे से मरबूत होती हैं। ख्यालात में रब्त ना होना, इंतशार का पाया जाना मजमून का ऐब है। हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से फिक्री सतह पर जुड़ा होना मजमून निगारी के लिए बेहद ज़रूरी है। तलबा के लिए मजमून लिखते हुए चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मजमून लिखने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत में से सिर्फ एक मौजू मुंतखब करें जिसके बारे में आपको एतमाद हो के खातिर ख्वाह मालूमात रखते हैं। नंबर 2, मौजू को मुंतखब करके लिखने से पहले इस पर थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए ताकि आपके जहन में मौजू से मुतल्लिक मवाद ताज़ा हो जाए। नंबर 3, मजमून लिखते वक्त इसके मदारिज यानी तमहीद, नफ्स मजमून और खात्मे का ख़ास ख्याल रखें और उनमें हुस्न तवाज़ुन और हुस्न तरतीब पैदा करने की कोशिश करें। नंबर 4, इस बात का ख्याल रखें कि कोई ज़रूरी बात लिखने से ना रह जाए लेकिन साथ ही साथ ये बात भी मलहूज़ रहे कि एक ही बात बार बार ना लिखी जाए क्योंकि इससे तकरार का ऐब पैदा हो जाएगा। हर नई और ख़ास बात या इल्मी नुक्ते को नए पैरे में लिखें। इस तरह दलाइल और नुकात कटमट होने से महफूज रहेंगे। मौजू से गैर मुतल्लक कोई चीज़ ना लिखें। अहादीस और पुरानी आयात, बुजुर्ग शख्सियात, मकोले और मलफूजात और अशार वही लिखें जो मौजू से मुताबिक रखते और अपनी इल्मियत का इजहार करने के लिए हर मुतल्लिक और गैर मुतल्लिक चीज़ लिख देने से गुरेज कीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको जो कुछ भी आता है वो मौजू के मुतल्लिक लिखते हो इससे मुताबिकत भी रखता हो। पुरानी आयात, अहादीस और अशार वगैरह के सिलसिले में ये बात भी पेश नज़र रहनी चाहिए कि इन्हें नहायत एहतियात के साथ लिखा जाए। इमला की गलती और लफ्ज़ों की तरतीब के बदलने से लफ्ज़ या मानवी हुस्न बर्बाद हो जाता है। इस गलती से बचने की कोशिश करें। तलबा आप लिखते हुए कोशिश करें कि जुमले छोटे हों। इससे कवायद और सर्फ नहव की गलतियाँ कम होती हैं। मजमून लिख चुकने के बाद इस पर नज़रसानी ज़रूर करें। पढ़ने से आपको मालूम होगा कि आपने कौन सी बात गलत और गैर मुतल्लिक लिखी है और किस बात की आपने गैर ज़रूरी तकरार की है, कौन सी ज़रूरी बात नहीं लिखी। इस तरह इमला वगैरह की गलतियों का भी इल्म हो सकता है चुनांचे आप सबको खामियों को दूर कर सकते हैं। हाँ, इतनी बार याद रखें कि आप दूसरों के लिखे हुए मज़ामीन पढ़कर याद कर लेने से अच्छे मज़मून निगार नहीं बन सकते। इसके लिए मशक़ की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आप हर मौजू पर खुद लिख सकें। पेपर्स के अंदर आने वाले अहम उन्वानात के तहत मज़ामीन जो ज़्यादातर आते हैं उनको मैंने शामिल किया है इस लेक्चर में रहमतुल्लिल आलमीन। कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता है याद, तलबा की जिम्मेदारियाँ, तलबा और अमली सियासत, रिज़्क़ हलाल नेमत भी, इबादत भी, अपनी मदद आप, ज़िंदगी का नस्ब लैन। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, दौरे हाज़िर की साइंसी तरक्की। मुफ़क्किर पाकिस्तान, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए हमारा निज़ाम तालीम, मेरी दानिश फरंगी मेरा ईमान है जन्नारी, एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारियाँ। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, तमीज़ बंदा वाक़ा फसाद आदमियत है, एक मैच का आंखों देखा हाल। इलाकाई तासुबात और हम माहौलियाती आलूदगी, दस्ते हिम्मत से है बाला आदमी का मर्तबा, की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। हमारा निज़ाम तालीम, झेज एक माशरती रोग, मेहनत की अज़मत, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। शहादत है मतलब मकसूद मोमिन, समाजी बुराइयां असबाब और सदेबाब, दहशत गर्दी, गदागरी एक लानत, अस्करी तरबियत और तलबा। कौमी ज़िंदगी में अला इखलाक की अहमियत, पसंदीदा नस्ल निगार, इस्लामी माशरे में तबका नस्मा की तौकीर, यकीन महकम, बुरी सोहबत और उसके नुकसानात, इस्लामी मसावात, मेरा पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान और हुकूक इंसानी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी,
انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں، موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلی۔ اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ آپ مضامین لکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اور آپ کی معاونت کرے گا اچھے نمبر لینے میں۔ مزید کومنٹس میں بتائیے گا آپ کو جس بھی موضوع پر کوئی لیکچر چاہیے یا میں آپ کی رہنمائی کر سکوں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔